श्री अरविंदर श्रीतनु स्मारक प्रतिष्ठार सुवर्ण जयंती समारोहर द्वितीय दिवसर सांध्य अधिवेशन में आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँगी। श्री अरविंद भवन जयपुर तरफ आपण मानक आंतरिक भाव अभिनंदन और स्वागत। इंदुमती अपांकर दुर्गास्तोत्र पाठ सह माँ को आवाहन करी आरंभ करबा आजिर कार्यक्रम को। तेणु इंदुमती अपा को अनुरोध करुछि दुर्गास्तोत्र पाठ करिवे। अपा दुर्गास्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तिं सजात आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती सुन मातः एही भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर से ही मंगलमयी मूर्ति देखिबा इच्छुक सुन मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देवचरित्र देवज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तु ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीरर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आजि पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुछि आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरिपु विनाश कर। गोटिए भी जेपरी आम्भमानंक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयातारे म्रियमण भारत आम्भमानंकु महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमी ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमानंक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरिपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे एहा ही प्रार्थना प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम्भमानंक मध्यरे जोग बଳରେ प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप
ଭାରତର ଯୁବଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ, ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ, ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାଇ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀମା ଡିସେମ୍ବର 11, 1912। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ହେବ ସୁସମ୍ପନ୍ନ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ଆବରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରୁଟି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ବନ୍ଧନର ସମଷ୍ଟିରେ। ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି କିପରି ଅପସାରିତ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ଓ ଅନିମେଷ ଅତନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ଅକସ୍ମାତ ତୋର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରେମର ଏକ ବିପୁଳ ଉଦ୍ଭାସନାରେ? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯଥାସାଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ତୋର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। କେବଳ ତୁ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ମୁଁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱତଃ ଘଟିବ। ଆବରଣର ଅନ୍ତରାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶୁଭୁଛି ଆନନ୍ଦର ମୌନ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେ କି ତୋର ମହାନ ଆବିର୍ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାରିଣୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମଃ, ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣଂ ମମଃ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ 2020 ମସିହା ଜୟପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟଶୀଳ ମାତୃସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏହାର ଉପକ୍ରମ ଅଭିଭାଷଣଟି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଓ ଶ୍ରୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ହିଁ ଜାଗି ଉଠେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଓ ମା ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଉ, ହେ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତୁମେ ଦୟାପରବେଶ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଛ, ତାହାର କିଛି ଯେପରି ଆମେ ଅପଚୟ ନ କରୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ
ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସର୍ବଦା କିପରି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମାଧିରେ ଲିଖିତ ମାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏହା ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସର୍ବଦା କିପରି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, it is you who open all the closed doors and let the grace which saves penetrate deeply। ଅର୍ଥାତ୍ କୃତଜ୍ଞତା ତୁମେ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଅ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ସେହି କୃପାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭେଦି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇଥାଅ। ମାଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ବାଣୀଟିରୁ ଆମେମାନେ କୃତଜ୍ଞତାର ଯେ କିଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବେଶ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ପୁନଶ୍ଚ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ଗ୍ରେଟର ପାୱାର ଇଜ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକତମ ଶକ୍ତି ରହିଛି କୃପାରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ହିଁ କୃପା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସାଧନାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ସେହି ଅନୁପାତରେ ତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। ସେ କେବେ ବି ଆମକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବା, କିଛି ହେଲେ ଗୋପନ ରଖିବାର ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସକଳ କରୁଣାର ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସକଳ ଭୁଲକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସବୁକିଛିର ଉପଶମ କରିପାରନ୍ତି। ମାର୍ଗରେ ସେ ହିଁ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି, ବିଫଳ ନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ତଥା ପତିତ ନ ହୋଇ ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ସେ ହିଁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ସୁଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ଦୁର୍ଦିନର ବନ୍ଧୁ। ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମର ସକଳ ବ୍ୟାଧି ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ସହ ଡାକି ପାରିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ, ଆମ ଚାହିଁବା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଡିଏନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ତୁମେ କୃତଜ୍ଞ ରୁହ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟତମ ପଥ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃତଜ୍ଞତା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ରହିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଆମର ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିପାରିବ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ହିଁ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର। ଆମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅହଙ୍କାରର ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ
केवल निज चेष्टार या दूर करने आम पक्षे एते सहज बा संभव नुहे। माँ शक्ति बा माँ कृपा ही यह दूर कर तेणु आम ये माँ पाखे प्रति मुहूर्त एकाग्र हो प्रार्थना करने एकांत आवश्यक। आउ एथिरे आमको यथेष्ट साहाय्य कर माँ ए नाम जप कहीं प्रभु कहते नाम जप इज ए ग्रेट पावर इन इट अर्थात नाम जप ही रही एक महान शक्ति। पुणी माँ कहते इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस एट वंस रिपीट माय नेम माँ माँ अर्थात जदि किसी असुविधा देखा दिए सांगे सांगे मोर नाम माँ माँ जप कर। माँ स्वयं नाम जपर प्रभाव को नहीं कहते बाय जप आई हैव डन 10 years ऑफ वर्क इन ए फ्यू मंथ्स अर्थात जप द्वारा मु 10 वर्षर कार्य अल्प केतोटी मासरे करिछि। नाम जप द्वारा आम चैतन्यता सहजरे जागृत हो पार एवं यही चैतन्यता ही भगवान को पाखे कृतज्ञता सहजरे जनाई समर्पण कर। तेणु नाम जप द्वारा आमर दीर्घ पथ जे ह्रस्व हो रूपांतर कार्यटी सहज एवं त्वरान्वित हो पार एथिरे कौनसी संदेह नहीं। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। माँ पाखे अशेष कृतज्ञता जनाई मोर वक्तव्य एठी रखुछि। वंदे मातरम। श्री अरविंदर श्रीतनु स्मारक प्रतिष्ठार जो सुवर्ण जयंती समारोह आमे माने पालन करुछे ताहा आमर कृतज्ञतार हित अर्घ्य। आजिर कार्यक्रम जहा किछि से सबु किछि हेउछि कृतज्ञता परिप्रकाशर एक माध्यम। तेणु आजिर जहा आलोचनार विषय वस्तु ताहा मध्य सेभଳି अनन्य ताहा हेउछि सकल परिस्थिति रे कृतज्ञता। ए संपर्क रे आलोचना करिबा पई आजिर मुख्य वक्ता श्री प्रशांत कुमार स्वाई आम समस्तଙ୍କର प्रिय प्रशांत भाई को हार्दिक भावरे आंतरिक भावरे अनुरोध करुछि। भाई मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद वरेण्य अतिथि वर्ग ऑनलाइन रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी माने समस्तंको मो अंतरु श्रद्धा शुभेच्छा और सम्मान ज्ञापन करुछि एवं समस्तंक हृदय रे थिबा सेही परम आत्मन को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊछि। आजिर विषयटी वास्तविक बहुत गुरुत्वपूर्ण ता होछि सकल परिस्थिति रे कृतज्ञता। एही कृतज्ञता शब्दटी बहुत गुरुत्वपूर्ण जार डिक्शनरी मीनिंग होछि द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल इज ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ हेबार अवस्था ओ अनुभव हेउछि यथार्थरे कृतज्ञता। द आर्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस इज ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ हेबार कला ही हेउछि कृतज्ञता। मांकर स्वतंत्र भाषा रे वास्तव रे कृतज्ञता होउछि एक अंतरात्मार स्वतंत्र क्रियाधारा। माँ जमती कहउचंदी ए लिविंग रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेस रिसीव्ड फ्रॉम द डिवाइन। दिव्य परम सत्तांक ठारू उपलब्ध हेउतिबा सेही परम करुणा उद्देश्य रे सश्रद्ध स्वीकृति ज्ञापन। A humble recognition of all that the divine has done and is doing for you. दिव्य परम सत्ता तुम लगी जहा किछि करिसंती ओ करूचंती विनयर सहित से सब उद्देश्य रे स्वीकृति जणाइबा होछि कृतज्ञता। वास्तविक माँ पुणी ताकू विशद भाव रे कहउचंती the spontaneous feeling of the obligation to the divine, which makes you do your best to become less unworthy of what the divine is doing for you.
ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ତୁମ ଲାଗି ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର କମ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତି। ବାସ୍ତବିକ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ସାଇକିକ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନୁଭବ ହିଁ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଆମମାନେ ଏ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ହୁ ଓପନ୍ all the closed doors and let the grace which serves penetrate deeply। ଅର୍ଥାତ୍ କୃତଜ୍ଞତା ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେହି ପରମ କରୁଣାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାର ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଉତ୍ସାହରେ ତାର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଚେତନା ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଅହଂ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ସିଏ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା ବହୁତ ସରଳ, ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତା ଭିତରେ 4ଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ହେଉଛି 4C। 4ଟି ସି ମିନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି नो କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ସିଏ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। नो କମ୍ପିଟିସନ୍, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଏ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ ନାହିଁ। नो କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ସିଏ ସମାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। नो କମ୍ପାରିଜିନ୍, ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରେନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ नो କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏଭଳି ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ଦିନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ତରକାରୀରେ ବିଲକୁଲ ଲୁଣ ପକେଇନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଆସିକି ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, ଆପଣ କେମିତି ଖାଇଲେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ ପଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, ଯେମିତି ଲୁଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଣ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ଶିଖିବା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହେ, ତା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରୁହେ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କିମ୍ବା ସେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦି ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱାନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ସିମ୍ପଲି ହାପି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏକ ସହଜ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଜୟଫୁଲ୍ ଆସେପ୍ଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲୱେଜ୍ ଜୟଫୁଲ୍ ଆସେପ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିନ୍ ୟୁ ବାଇ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବ। ଏଇଟା ସେଇ ଚେତନାରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ମୋର ନୁହେଁ, ଏହି ଭାବଟି ପ୍ରକଟିତ ହେବ। କୃତଜ୍ଞତାରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କୃତଜ୍ଞତାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରକୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ମନୁଷ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ଦି ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ମନକୁ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସେଇ ଅଗ୍ରଗତିଟି କରିବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନର ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ। ସେମିତି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟି ବା କୃତଜ୍ଞତା, ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବକୁ ଯାବତୀୟ ଅହଂଭାବର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ବୋଲି କହିବା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁଲକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁଲକକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା। ସେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁକି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର ଯାବତୀୟ ବିଭାଗକୁ ସେ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିଥାଏ। ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ପରମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପିତ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ମା ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲି, ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ସେ ମା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଭଲ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914 ମା ଏ କଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ବି ମା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତ୍ର ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୃତଜ୍ଞତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କୁହେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଜଣାଏ। ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ
ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଭାବ। ପୁରାଣର ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାସଦେବ ଥରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଶବର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଶବର ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଖରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି କ'ଣ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ କହିଦେଲେ, ଗଛଟି ଉଠିଗଲା। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ସେ କଥା, କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିପାରେ ପୁଣି ସିଧା ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କେମିତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ଗଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେଇ ପଛପଟ ବାଟ ଦେଇ ସେ ବାହାରି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନାହିଁ, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଉରି ଥରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କେତେ ଥର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ରହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗଛ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିପାରିଲା ଏବଂ ବାବା ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଗଛଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ପୁତ୍ର ଜଣକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଥର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି। ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥରକ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ କି ପ୍ରକୃତରେ ଶବର ଘରର ସାନ ପିଲାଟି ଜାଣିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ଏକ ମହତ୍ତର ଘଟଣା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ଯେ ବାପା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ସେଇ ଋଷି ଜଣଙ୍କ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତମେ କେମିତି ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କଲ ସେ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଜଣେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ସେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁ ନ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ମୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ନ ଦେଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ସେଇ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଗୁରୁ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମ୍ମାନ ବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ତାରି ପାଇଁ
सी निश्चित भाव एक महनीय व्यक्ति भाव परिप्रकाशित हेले एवं से ज्ञान को से यथार्थ भाव ग्रहण कर सक्षम होते। तेणु कृतज्ञता बिना कौन शिक्षा मध्य संभव न हो पारे। यथार्थ भाव आध्यात्मिक जगत रे कृतज्ञतार भाव बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आम मैंने यही कथा शिखा जे यथार्थ भाव जड़े कृतज्ञ हो पारे ता भितर से जो नमनीय भाव ग्रहणशील भाव एवं उन्मोचित हबार भाव एवं तार जिज्ञासा बोध को दूरीभूत करिवार भाव सबकिछि प्रकटित हुए। ठीक से ही भाव अनेक कथा माँ जीवन में घटी। माँ जिते प्रथम थर प्रभु को दर्शन करने आसी आमे जदि आपण माने समस्ते से कथा जानती जिते प्रभु को से देखती ठीक भारतीय परंपरा रे संपूर्ण भाव में साष्टांग प्रणिपात करी माँ प्रभु पाद तले संपूर्ण भाव में पड़ी रहिले। तांकर कृतज्ञता पूर्वक प्रभु पाखरे जहाँ निवेदन कले ये कथा आपण माने समस्ते जानती। तेणु कृतज्ञतार भाव मनुष्य को संपूर्ण भाव में उन्मुक्त कर दिए, संपूर्ण भाव में ज्ञानशील कर दिए, एक नूतन जिज्ञासा बोध सृष्टि करि पारे। से ही भाव में आउ गोटे कहानी आउ गोटे घटना जो गुड़िक कहुची प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य 1933 मसीह आश्रम को आसी से समय आश्रम कंडीशन बहुत खराब। पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम गोटे बर्तमान जो श्री अरविंद आश्रम भली एते व्यापक नथिला। सेतेबेले जो माने समस्ते रहुथिले सेमानकर खाद्यपेयर व्यवस्था करने मध्य आश्रम रे अर्थ नथिला। माँ तांकर समस्त अर्थ को जहाँ सब आनी सबू खर्च कले कला परे तांकर वस्त्र किछि बिक्री करिया को मध्य पड़ीतिला। से प्रद्योत जेतेबेले आसीथिले प्रभुंकर अनुमति नहीं माँ तांकु से आश्रम पाई किछि अर्थ जोगाड़ करिया पई इच्छा प्रकाश करथिले। प्रद्योत देखिले विभिन्न व्यक्तिविशेष सहित आलोचना करी देखिले अर्थ से समय जोगाड़ करने भारी कष्टकर अवस्था थिला। तेणु सी निजर कार बिक्री कर देइथिले। निजर कार बिक्री करी माँ को अर्थ प्रदान करथिले। वास्तव में ये जो घटनाटी घटी जनक भितर से कृतज्ञतार भाव जदि नथांता सी एपरी करिबा कष्टकर होता। सी से जो कार बिक्री करथिले तांक पई से कारटी पई से केबे अनुशोचना करना बहुत खुशी सहित माँकर यही दिव्य कार्य जिनसटी लगिला बोली से निजे कृतज्ञ होकर रहिले। सेमती आउ किछि दिन भितर माँकर साल एवं निज घर किछि जिनस बिक्री करी 10,000 टंका जोगाड़ करी से मध्य आश्रम को देइथिले। जेतेबेले 1965 मसीह जेतेबेले प्रदत्त जेतेबेले आसिले तांकर श्री अरविंद आश्रम साउथ अफ्रिकार जड़े व्यक्ति आश्रम को आसवा समय से कथा प्रकाश कराई सेतेबेले सी प्रदत्त आश्रम पाई समस्त अर्थ व्यवस्था केमती हम से बारंबार प्रयासरत रही। माँ तांकु सेइथिपई गोटे ताबिज देइथिले एवं से जो ताबिज देबा परे से जेतेबेले जहाँ को जहाँ मागिछंती केही तांकु मना करनांती एवं सी सबुबले कृतज्ञ थिबारु ये यथार्थ अर्थ तांक माध्यम दे आश्रम को आसीथिला एवं ठीक समय से गुड़िक मध्य परिशोध करिवार व्यवस्था मध्य होइतिला। किंतु गोटे कथा होची जने माध्यम होबा दरकार। तेणु ये जो जीवन धारा भितर समस्तंकर जड़े कृतज्ञतार भाव जदि जनक भितर न थाए ताले से जिनस करिवा भारी कष्टकर हुए। प्रकृति रे आश्रम जड़े साधिका जहाँ ना सुरभि गोटे झील गुजराटर झील माता को आपन गोटे देखी सुंदर गोलाप फूल को देखिकी 5 वर्षर झील ता भितर गोटे प्रकार भाव सृष्टि होता एवं सी बापा माँ को से विषय जनइबा सहित केमती आश्रम रहिबो बोली इच्छा करुला। माँ मध्य ताकू परमिशन देइथिले से रुमाल बुणीबा एवं रुमाल रे सुंदर भाव से जो चित्र अंकन करिबा
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କଳା ଥିଲା। ସେ ଆର୍ଟଟିକୁ ସେ ମା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାସ୍ତବରେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଧାରା, ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା ଉପରେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାନଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ରାଜପ୍ରସାଦଟିଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ସେଠି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ପରିଚିତ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ନିଷ୍ଠା। ସେ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ତାର ରାଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ନମ୍ରତା ଆଉ ସାହସ। ବିବେକ ରୂପୀ ନାରୀ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପାଖରେ। ତାପରେ ଉଦାରତା, ନ୍ୟାୟ, ଦୟା, ଧୃତି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆସିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତନୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ସେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି କିଏ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକ, ସତେ ଯେପରି ଭିତରକୁ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ବା ଏଇ ଗୁଣାବଳୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ, ତା ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ପରିଚୟ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିଚୟ? ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ମୋ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା, ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୁଲର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମରି ଫୁଲ, ଯାହାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି କଳମ ଫୁଲ ବୋଲି। ସେଇ କଳମ ଫୁଲ ବା ଅମରି ଫୁଲକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶାୟୀ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବେଳେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଚନା ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଯାଚନାର ପରିପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବତ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ସିଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଏ, ଯେଉଁ ସଫଳକାମୀ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ତା ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ତାହା ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। ତାହା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ପାଉଛେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ଧାରାଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି
ଆମମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କଥା ଧରାଯାଉ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଗ୍ର ରହୁଥିଲେ। ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା। ମୁଁ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାସନରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାସନକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବାସନ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ବାସନ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଲେ ମା କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଚେତନାଟିକୁ ମା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମେ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଖିଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ହରାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଏ ସେ ଅଙ୍ଗଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ହରାଏ, ସେ ଅଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ସେ ଏକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ତାହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେମାନେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ନ ହୋଇ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃତଜ୍ଞତା ସବୁବେଳେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାଟି ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏ ଯଦି ମାଟି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେଉଁଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ନଥାନ୍ତା, ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କିଭଳି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଚାରିପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥା, ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସିବ। ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ କଥା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମୋର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର। ଏହି ନିବେଦନ ଭାବ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଶିଖିବ। ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରପତିଜୀଙ୍କର ଥରେ ବଟମଟିଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରପତି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ ବଟମଟିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବଟମଟିଏ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବେ, ଏତେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରପତିଜୀ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଟମଟି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଏମିତି କେଉଁଠି ବାହାରେ କେଉଁଠି ପକେଇଦେବା, ସେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭାରି ମାନେ କଷ୍ଟକର କଥା। ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଥରେ ସେମିତି କଟକରେ ପ୍ରପତିଜୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଟଲଟି, ଯେଉଁ ତେଲ ବୋତଲଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା,
ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଯେଉଁ ବୋତଲଟି ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଲିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର କଥା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେବା ପାଉଛୁ, ସେଇ ସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏନି। ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914 ତାରିଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରଟି କେଉଁଠି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଘରଟି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାମେଶ୍ୱର, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହଟିକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ହାତ ଠାରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରି ଦେଖେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମା ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମମେଟ୍ ଭଳି? ମା କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିଥିଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତା ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ନ ହୋଇ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶ୍ରମରେ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିରାଟ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅନବରତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଉ ସବୁ କିଛି। କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସେବା ଦେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା। ଥରେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ରୁମାଲଟି ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦର୍ଜି ତା ପାଖକୁ ସେ ନେଇକରି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମମେଟ୍ ବା ସାଧକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏଇଟା ତ ଚିରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚେୟାର ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ସେବା ଦେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରୁମାଲଟି ସିଏ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଅବ୍ୟବହୃତ ହେବ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେମିତି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭଳି ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ବାହାରୁଥିବା କେଶ ରାଶି, କଟା ଯାଇଥିବା ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବା ସେହି ବସ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିକି ତାକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଇଏ ଚରମ କୃତଜ୍ଞତାର ଛଡ଼ା ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବ,
ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶର ଯେଉଁ ନମୁନା ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା କଥା ମା ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଆବରଣ ଥିଲ, ତୁମ ଚରଣରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏତେ କିଛି କରିଛ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, ଏତେ ଆଶା କରିଛ, ଏତେ ସହ୍ୟ କରିଛ, ତୁମେ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସିଦ୍ଧ କରିଛ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁକିଛି ନିମିତ୍ତ କେତେ ଋଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଚରମ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା, ଭକ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଋଗ୍ବେଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆଧାରିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ତାର ମନ୍ତ୍ର, ତାର ଶ୍ଲୋକ, ତାର ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁକିଛି ସେଇ ମୂଳଭୂତ ବା ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତାରୁ। ଆମେମାନେ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକର ଘଟଣା। ଥରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ, ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ, ଏଠି ଟିକି ଟିକି ଫଳ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର କରେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବରଫଳ ଉପରୁ ଝଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚାହିଁକି ଲାଗିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସତେ ତ, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ବଡ଼ ଫଳଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଜୋର ଆଘାତ ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର କରେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ସେଉଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥାଏ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଏ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ବେଶ୍ୟା କ'ଣ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ଘରର ମଇଳା ସବୁ ଜିନିଷ ତାରି ଉପରେ ପକାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଉରି ଥରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଜୀବନଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ହେ ଗଙ୍ଗା ମାତା, ତୁମର କୃପା, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ବାରମ୍ବାର ତୁମ କୂଳକୁ ଆସିପାରୁଛି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମନେକର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଯାଚେ, ମାର୍ଜନା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା। ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ, ତାର ଚାରିପାଖର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେ ତାକୁ ଯେମିତି ସବୁଥିରୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି, ତାର ଯଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇଟା ଯେମିତି ମୀରାର ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଯୋଗେଇଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କ'ଣ, ସିଏ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର କଥା। ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଥିଲେ ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ, ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସେଇ ତନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମହାକାଳୀସ ବ୍ଲୋ, ମାନେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆଘାତ। ଏଇ ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ, ବନ୍ୟା ହେଉ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ବିପଦରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଏ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନଟି ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଧି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଯେମିତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସାନ ପରେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ, ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଧାରାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ତାହା କେବେ ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ, ତା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ନଗଣ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେମାନେ କେତେବେଳେ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ଆମର ଦୋଷଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରୁଛି, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଶୋଜ୍ ୟୁର ଫଲ୍ଟ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ତୁମର ଭୁଲଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରୁଲ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ଡୁ ୟୁର ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଦି ଲର୍ଡ଼, ଦି ଲର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ପରିଣାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛିର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସିଏ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ସିଏ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବା
आमर जो परिस्थिति अच्छी आमर प्रत्येकटी परिस्थिति रे प्रत्येकटी अवस्था आमर चारिपाखर प्रत्येकटी नीति नियमर धारा को जदि अनुक्षण भाव आम लक्ष्य करिबा ये प्रत्येकटी कार्य वास्तव रे एक कृतज्ञता भर बा कृतज्ञतापूर्ण कार्य ही रहिबो कारण ये सबू होची भगवानकर कृपा प्रत्येकटी कृपा भिन्न भिन्न भाव रे कार्य करे भिन्न भिन्न रूप रे से आमको कौन करे आम जीवन टी को नियंत्रित करे जेमती माँ कहउचंदी भगवान आम मानक उपरे आम मानक मध्य उपस्थित अछंती आम मानक आमे माने जेतेबेले तांकु सर्वदा स्मरण करू सकल परिस्थिति को पूर्ण शांति और समता सह सम्मुखीन होगा निमंते आम माने से शक्ति प्रदान करती एवं यही दिव्य उपस्थिति संपर्क में जेतेबेले आमे सचेतन होई उठू सेतेबेले कौन हुए आमर सकल बाधा विघ्न अंतरित हो जाए सेतेबेले आमे अनुभव करू केवल भगवान ही साधक भगवान ही साधना भगवान ही सब किसी को परिचालना करे नौचंती वास्तव रे आम जीवन धन्य हो उठे आमे से परम को उद्देश्य रे दिव्यजननी माँ को उद्देश्य रे कृतज्ञ हो उठू एवं मने करू हे प्रभु तुमर इच्छा पूर्ण हो हे प्रभु तुमर इच्छा पूर्ण हो वंदे मातरम। वर्तमान एक मातृ संगीत साहाय्य आजिर कार्यक्रम को अर्पण करिबा माँकर पादपद्मरे तेणु इंद्रावतीर संयुक्ता अप्पा को अनुरोध करी अप्पा एक मातृवंदना गान करिवे। अप्पा हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम मधुमय तव रचना हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम तुम्हें सजाइल आकाश बोईत तारार दीपाळी जाळी मुग्ध नयने चाहे से गगने दिगंतर पथचारी तुम्हें सजाइल आकाश बोईत तारार दीपाळी जाळी मुग्ध नयने चाहे से गगने दिगंतर पथचारी शीतल ज्योत्स्ना स्निग्ध लोके मंडिल विभावरे हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम तुम्हें भरी बेल कळीर सपने फुटिबार अधीरता प्रदीप शिखार शांत आलोके बन्ही बलय रेखा तुम्हें भरी दिल कळीर सपने फुटिबार अधीरता प्रदीप शिखार शांत आलोके बन्ही बलय रेखा हे अनाहत प्रथम सूर सृष्टिर मी
सुरकार हे निबिड़ प्रेम धार हे मधुर सुरकार हे निबिड़ प्रेम धार अमृतमय जीवन काव्ये मंजुळ गीतिकार हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम मधुमय तव रचना हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम। दिव्य जननी पाखरे कृतज्ञतार अर्घ्य स्वरूप वर्तमान प्रस्तुत होगाकू जाउछि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। एही सांस्कृतिक कार्यक्रम रे नृत्य परिवेषण करने जाउछंती बी माड़ीगुड़ा केन्द्रर छात्री माने। अनुरोध करिबी सेमानंकर नृत्य को परिवेषण करंतु।
सांस्कृतिक कार्यक्रमर परवर्ती नैवेद्य भावरे असंबित अपांग ठारू एक मातृ संगीत शुणिबा। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। जीवन में हर पल साथ रहो, बन प्राण प्रिय हिय नयनों में। जीवन में हर पल साथ रहो, बन प्राण प्रिय हिय नयनों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। हर रोम रोम में इस तन के वास तुम्हारा रहे सदा। हर रोम रोम में इस तन के वास तुम्हारा रहे सदा। मेरे मन रूपी मंदिर में नित धाम तुम्हारा रहे बना। मेरे जीवन के हर गति में तुम साथ रहो जीवन बन के। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। हर कर्म में मेरे संग रहो, हो काम तुम्हारा हाथों से। हर कर्म में मेरे संग रहो, हो काम तुम्हारा हाथों से। मेरी वाणी में वास करो, हो प्राण हृदय तेरे वश में। ओ मेरे जीवन धन स्वामी, बसे रहो तुम कण कण में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। जीवन में हर पल साथ रहो, बन प्राण प्रिय हिय नयनों में। जीवन में हर पल साथ रहो, बन प्राण प्रिय हिय नयनों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। कार्यक्रमर शेषरे समस्तक मध्यरे थाई कार्य करुथिबा एवं करौथिबा परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी निकटरे कृतज्ञता अर्पण करिबा पाई मु सुशांत अधिकारी भाई को अनुरोध करुछि। भाई आज पवित्र दिन जयपुर श्री अरविंद भवन सुवर्ण जयंती पालन अवसर में प्रथमे मु प्रभु श्री अरविंद एवं श्रीमां निकटरे मोर भक्तिपूत कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। श्री अरविंद भवन जयपुर यार सुवर्ण जयंती को महासमारोह
पालन करने को विगत दिन में निष्पत्ति करथिला किंतु माँ श्री अरविंदर इच्छा अन्य प्रकार थिला तेणु एभली एक सामाजिक गणमाध्यम ही यही उत्सव को पालन हेबाटा ही थिला बोधे तांकर इच्छा। कोरापुट जिला भली एक उपांत अंचल माँ श्री अरविंदर उपस्थिति एक अपूर्व जोगाजोग एवं अनन्य संभावना को देखी बोधहुए माँ श्री अरविंद एठारे विराजमान होइछन्ति। अतिमानस जोग भली एक कष्टसाध्य तथा क्लिष्ट जोग को साधारण तथा अकपटी मनीष स्तर को पहुँचेबा तथा यहीठारो ही यही जोग आरंभ करने बोधे प्रभुंकर इच्छा थिला। आम मानक भली अकिंचन मनीष मध्य धीरे धीरे एठारे आलोकित होबारे लागिछन्ति। आगामी दिन में यही महान तथा दुरूह जोग को सरलीकरण तथा सर्वजनादृत करने आमे एठारे संकल्पबद्ध। एथिपाई आमे भवन तरफ माँ निकट में आशीर्वाद भिक्षा करुचु, श्री अरविंद निकट में आशीर्वाद भिक्षा करुचु। आमर आशा एवं विश्वास निश्चय माँ एवं श्री अरविंद हमको आशीर्वाद करेंगे। ये सुवर्ण जयंती को पालन करने समय कोरोना भली एक अदिव्य शक्ति सारा पृथ्वी को ग्रास करुच्ची। बोध हुए मानव जातिर ए दीर्घ नीरवता पछरे आगामी दिन पर एक विराट लंप पाइजे ये मानव जाति प्रस्तुति करुच्ची एक ये सब लक्षण आमको देखा मिलूँ। से जहाँ आजिकार सभार सभापति श्रीजुक्त तारिणी चरणपति एवं सुवक्ता श्रीजुक्त प्रशांत कुमार स्वाई महोदय यही अवसर में आम मानक आलोकर पथ देखा आम कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। यही कार्यक्रम जो मानकर सक्रिय भूमिका रही से आम आंतरिकतार सहित कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। प्रभु श्री अरविंद तथा दयामयी माँ आम जीवन काल में आमको ये अपूर्व दिव्य सुजोग प्रदान करिथिबारु आमे माँ एवं श्री अरविंदर चरण कमल आमर भक्तिपूत कृतज्ञता जनाऊँ। 1 मिनिट नीरव ध्यान सह आजिर कार्यक्रम को एठारे माँ निकटरे समर्पण करी शेष करिबा। माँ